الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان.
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wassirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu ya. Yang mana ini merupakan kelas ekstra kita, dan kelas ekstra kita hanya satu kali dalam seminggu ya. InsyaAllah tuan-tuan, satu kali dalam sepekan, iaitu pada hari Isnin pagi ya. Jadi pagi ini kita dapat live ya, insyaAllah. Okey, jadi pagi ini sudah ada peserta-peserta yang menuliskan di ruangan komen, dan juga ada yang sudah mengirimkan bintang. Okey ya, Puan Norlia, terima kasih banyak atas bintang yang diberikan. Okey, saya tengok dulu peserta pagi ini ya yang sudah menuliskan di ruangan komen. Tak dapat saya sebut satu persatu. Ada Puan Zawiyah, Tuan Muhammad Nurdin, Puan Aminah, Puan Aziza, Puan Cikwa, ya, Puan Norlia, Puan Ahlia, okey, Puan Siti Esa, tu dia ya. Okey, itu dia yang menuliskan di ruangan komen pada pagi hari ini. Okey, baik. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah berada di dalam kelas kita, cuba tulis dulu di ruangan komen, kelas kita pagi ini cantik ke tak cantik? Tuliskan dulu. Kalau boleh dari kawasan tuan-tuan. Cantik Ustaz, dari Perak, dari Kedah, ya, Kuala Terengganu contoh. Tulis dulu tuan-tuan, silakan. Cantik ke tak cantik? Jelas ke tak jelas? Terang ke tak terang? Silakan. Okey ya. Okey, baik. Ada yang daripada Kuantan ya, ada yang daripada Johor. Okey, baik. Okey. Baik. Okey, ada yang daripada Terengganu, daripada KL, Singapura, ada juga Puan Aminah ya, dari Muar, Johor ada juga. Okey. Baik, dari Muar ada 2 orang. Dari Kedah. Okey, Terang Kedah ya. Baik, Nilai Negeri Sembilan. Okey, baik, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang, selamat bergabung di dalam kelas ekstra kita tuan-tuan, dari selatan hingga utara semenanjung ya. Kemudian dari negara jiran, negara Singapura, saya daripada Indonesia. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an untuk tuan-tuan. Semoga kelas kita bermanfaat pada pagi hari ini insya-Allah. Okey, kita mula kelas kita tuan-tuan ya. Baik. Kita mula kelas kita pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-tuan semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat ya. Tiada kurang apapun. Dan semoga kelas kita pada pagi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas.
diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Okey, baik tuan-tuan. Pagi ini ya, pagi ini kita akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan nun taukid, sebab minggu lepas nun taukid kita belum habis dibincangkan. Okey, jadi pagi ini kita insya-Allah akan habiskan semua tuan-tuan pembelajaran kita, tajuk kita nun taukid insya-Allah ya. Okey, baik. Tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan, dah bersedia ke belum? Bersemangat ke tidak? Silakan. Okay, silakan. Silakan tuan-tuan. Dah bersedia ke belum? Okay, baik. Bersedia ya? Okay, Puan Halimah Awang, Puan Alinah, Puan Adawiyah, Puan Muhairun, Tuan Muhammad Nurdin, Puan Fauzia. Terbaik, semua bersemangat insya-Allah. Baik tuan-tuan. Okey. Nah, fokus tuan-tuan ya. Okey, baik. Sekejap tuan-tuan. Okey, baik. Okey. Nah, pagi ini kita masih berbincang berkenaan dengan nun taukid insya-Allah ya. Okey, sekejap tuan-tuan. Okey, ni papan putih kita. Okey, baik. Kita masih berbincang nun taukid. Okey, nun taukid. Okey. Jadi kita menggunakan huruf nun ya, haraf nun tuan-tuan untuk mentaukidkan atau menegaskan, menghilangkan keraguan-raguan, kan begitu. Okay. Dan kita dah bincang tuan-tuan, nun taukid ini dia hanya memasuki dua fa'il. Nun taukid ini hanya memasuki dua fa'il. Fa'il apa dia tuan-tuan? Tulis di ruangan komen silakan. Sila tuliskan. Okey. Jadi agak sesema saya pagi ni tuan-tuan, tapi sihat insya-Allah. Okey, baik. Okey. Okey, pada apa dia tuan-tuan? Terbaik, ahsantum, mantap, luar biasa. Nah, jadi nun taukid ini tuan-tuan, dia hanya memasuki pada fa'il mudhari'. Ya, dan juga fa'il amar. Itu saja. Fa'il mudhari' dan juga fa'il amar. Nah, okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, baik. Nah, ketika dia bersambung pada fa'il mudhari' dan fa'il amar, maka kita dah belajar hujung fa'il mudhari' dan fa'il amar itu dia kekalkan baris apa tuan-tuan? Tulis di ruangan komen silakan. Kita sambil ulang kaji. Silakan tuan-tuan, sambil ulang kaji. Sila tuliskan tuan-tuan. Ya, pada fa'il mudhari' dan fa'il amar. Maknanya nun taukid ini hanya bersambung dengan mudhari' dan amar lah. Dan kita dah bincang ketika dia bersambung dengan fa'il mudhari' dan fa'il amar, maka baris hujung fa'il mudhari' dan fa'il amar ni kekal baris apa? Terbaik. Terbaik, ahsantum. Dia kekal baris atas. Jadi sebelum bersambung dengan nun taukid itu, fa'il mudhari' ataupun fa'il amar yang ada itu akan dikekalkan baris atas. Terbaik, luar biasa tuan-tuan. Okey, mantap ya. Nah, contoh kita ambil misalnya tuan-tuan. Kita ambil misalnya tuan-tuan, kita ambil ya misalnya ialah yanzuru atau anzuru. Anzuru. Anzuru ya. Nah, anzuru ialah fa'il mudhari'. Aku melihat. Okay, aku melihat. Nah, ketika digabungkan dengan nun taukid kita kan ada dua. Nun taukid yang nunnya bersyaddah
atau nun taukid yang nunnya sukun. Ya, nun taukid yang nunnya bersyaddah atau nun taukid yang nunnya sukun. Okey, nah, ketika kita nak buat tuan-tuan, fa'al mudhari' anzuru ini bersambung dengan nun taukid yang bersyaddah atau disebut nun taukid tsaqilah yang berat. Okey? Tulis di ruangan komen tuan-tuan, tulis di ruangan komen. Macam mana jadinya? Aku benar-benar melihat. Aku benar-benar melihat. Betul-betul aku nampak. Betul-betul aku lihat. Okay. Sungguh aku melihatnya. Macam mana jadinya? Tulis di ruangan komen sini. Apa jadinya tuan-tuan? Apa jadinya? Terbaik. Luar biasa. Luar biasa. Ahsantum. Ahsantum. Tinggal dirubah saja sebab kekal hujungnya baris atas, maka jadilah ia anzuran. Anzuran. Yang mana asalnya dia baris depan anzuru aku melihat, tetapi kerana bersambung dengan nun taukid, maka jadilah anzuran. Aku sungguh melihat. Aku benar-benar melihat. Itu dia. Itu terjemahannya jadi. Boleh tuan-tuan ya? Dan ini pada fa'al mudhari' yang kita belajar sebelum-sebelum. Okey, boleh ya? Tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan. Untuk fa'al mudhari' contoh yang pertama, nampak ke tak nampak? Silakan. Kalau anzuru, aku melihat. Kalau anzuranna, aku benar-benar melihat. Aku benar-benar melihat. Maksudnya kita nak meyakinkanlah. Ya? Okay, kita nak meyakinkan. Boleh tuan-tuan ya? Okey ya? Nampak ya? Okey, terbaik. Ahsantum, mantap, luar biasa. Nah, sekarang tuan-tuan tengok. Okey, kita masuk sekarang fa'al masih fa'al mudhari' tuan-tuan. Okey, masih fa'al mudhari'. Ini bahagian yang kedua saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Okey, fa'al mudhari'. Nah, kita dah belajar tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah belajar di kelas asas. Ya, bersama saya atau Ustaz Muni atau Ustaz Sofwan tuan-tuan, bahawasanya fa'al mudhari' ini dia ada dua pattern. Nah, betul ya? Fa'al mudhari' ada dua pattern. Nah, yang tadi saya tunjukkan kepada tuan-tuan, misalnya anzuru. Anzuru, aku melihat. Nah, ini pattern pertama. Anzuru, aku melihat. Sebab dia hanya menambahkan di depan. Kan? Nah, ketika dia dimasuki nun taukid, sama ada nunnya nun syaddah atau nunnya nun sukun, maka jadilah dia anzuranna. Kan begitu? Anzuranna. Ataupun anzuran. Ini jadinya kan? Okay. Nah, ini kalau pattern pertama. Okay. Boleh tuan-tuan ya? Baik. Nah, sekarang tuan-tuan, kalau anzuru maknanya aku melihat, sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan. Macam mana fa'al mudhari' kita robah menjadi mereka melihat? Apa bahasa Arabnya mereka melihat? Cuba tuan-tuan tulis dulu di ruangan komen. Tanpa ada nun taukid. Jawab dulu. Silakan. Jawab dulu tuan-tuan. Tanpa ada nun taukid. Silakan. Tanpa ada nun taukid. Jawab. Sila dulu. Jawab dulu tuan-tuan. Mereka melihat bahasa Arabnya apa? Kalau aku melihat, anzuru. Kalau mereka melihat, mereka. Puan Samsidar, mereka. Kalau itu kami melihat. Mereka.
Mereka. Bagaimana mereka? Nah, kalau tuan-tuan yang ikut kelas asas, ada tengok dalam kad diagram tu kan, tabelnya. Apa dia tuan-tuan? Yanzuruna. Yanzuruna. Boleh ya? Nah, kalau mereka melihat ini yanzuruna. Puan Rahimah Daim bukan nanzuru. Kalau nanzuru kami melihat. Yanzuruna, mereka melihat. Okey, yanzuruna, mereka melihat. Nah, boleh ya? Okey tuan-tuan ya. Dan ketika saya tanya kepada tuan-tuan, yanzuruna ini masuk pattern pertama, pattern kedua fa'al mudhari'. Cuba tuan-tuan jawab sila. Kalau pattern pertama kita dah belajar, dia menambahkan di depan saja. Kalau pattern kedua ada tambah depan, ada tambah belakang. Ini pattern pertama, pattern kedua ni. Pattern kedua. Yanzuruna, mereka melihat. Kedua. Dah, boleh tuan-tuan ya? Nah, atau disebut dalam kaedah bahasa Arabnya, dia disebut dengan istilah af'alul khamsah. Istilah af'alul khamsah. Okey, boleh? Nah, sekarang tuan-tuan tengok, fokus ya. Nah, ketika tuan-tuan fa'al mudhari', ni dengar betul-betul statement saya ni tuan-tuan. Ketika mana fa'al mudhari' yang di belakangnya itu ada una atau waw nun ni, okey, ataupun di hujungnya ada yanun nanti, ina. Dengar betul-betul statementnya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa fa'al mudhari' asalnya ada una atau ina di hujung, yanzuruna atau yanzurina, maka ketika ditambahkan dengan nun taukid, nunnya nun bersyaddah ke atau nunnya sukun ke tuan-tuan, maka apa tuan-tuan? Maka waw nun dan ya nun ini diganti terus dengan nun taukid. Buang saja waw nunnya tu. Begitu tuan-tuan. Okey. Saya ulang sekali lagi. Ketika tuan-tuan jumpa fa'al mudhari', hujungnya ada una asalnya atau ina, ketika kita nak sambungkan dengan nun taukid, maka buang una dan ina tu. Ganti terus dengan nun taukid. Okay. Jadilah dia ketika asalnya yanzuruna, ketika kita sambungkan dengan nun taukid, jadilah dia yanzurunna. Jadilah dia yanzurunna. Boleh? Okey tuan-tuan. Begitu caranya. Kalau fa'al mudhari'nya itu apa? Ketika fa'al mudhari'nya itu ialah ada una atau ina di ujung. Cuba tulis dulu di ruangan komen. Tulis dulu di ruangan komen tuan-tuan. Setakat ini jelas ke tak jelas? Silakan. Jelas ke tak jelas? Silakan tuan-tuan. Setakat ini jelas ke tak jelas? Sila. Boleh? Nah, yang perlu dibuang tu apa tuan-tuan? Yang perlu dibuang tu waw jamaknya, waw jamaah tu dan juga nunnya itu. Bukan di apa namanya? Dia tidak akan menghilangkan makna. Walaupun dia dibuang, maknanya tetap mereka. Jadi kalau yanzuruna terjemahannya mereka melihat. Kalau yanzurunna, tuan-tuan nak terjemahkan macam mana? Tuliskan. Silakan.
Jawab tuan-tuan. Jawab silakan. Jawab. Okey. Tuan-tuan nak jawab macam mana? Kalau yanzuruna mereka melihat, kalau yanzurunna ya, mereka benar-benar melihat. Mereka benar-benar melihat. Nah, mereka benar-benar melihat. Mantap. Boleh tuan-tuan ya? Okey ya? Okey. Yanzurunna ataupun yanzurun boleh juga. Tapi dalam Al-Quran banyak akan dijumpai fa'il mudhari' yang pattern kedua ini tuan-tuan ketika disambungkan dengan nun taukid. Nun taukidnya ialah nun taukid sakilah, nun taukid bertasydid. Okey, boleh ya? Okey. Mabninya baris dhamma ke Ustaz? Jadi Puan Radin Tumina, barisnya itu dia tak ada perubahan. Kalau fa'il mudhari' pattern kedua yanzuruna ini, ketika dibuang saja waw dengan nunnya itu, biasa itu saja kerja kita. Tak perlu tukar-tukar jadi baris atas, tak perlu. Begitu saja. Jadi yanzuruna jadinya yanzurunna. Boleh ya? Tak perlu tukar-tukar jadi baris atas. Hanya perlu tukar waw nun dengan nun taukid. Okey. Lagi tuan-tuan. Lagi. Okey. Misalnya saya ambil perkataannya, misalnya ialah tafhamuna. Tafhamuna. Okey, baik. Contoh ayat Al-Quran dan makna ustaznya ustaz. Sabar Puan Rahimah, nanti saya tunjukkan. Okey, boleh ya? Okey, baik. Jadi tafhamuna, kamu faham. Ya. Tafhamuna, kamu faham. Baik. Nah, tafhamuna, kamu faham. Nah, kalau tuan-tuan saya nak minta tuan-tuan buat satu perkataan yang digabungkan dengan nun taukid, maksudnya ialah kamu benar-benar faham. Kamu benar-benar faham. Macam mana bahasa Arabnya? Tulis di ruangan. Silakan. Tafhamuna tu kamu faham. Kalau kamu benar-benar faham. Kamu benar-benar faham. Macam mana tuan-tuan? Tuliskan. Silakan. Tulis. Sila tuan-tuan. Silakan. Macam mana? Itu saja kerja kita tuan-tuan. Itu sahaja kerja kita. Tak susah-susah mana juga. Boleh ya? Apa kerja kita tuan-tuan? Kerja kita ialah bagaimana? Ya, kita hanya menghilangkan waw nunnya, tukar dengan nun taukid. Jadilah tafhamun. Tafhamun. Jadi kamu benar faham. Kamu benar-benar faham. Okey, boleh ya? Tafhamunna, itu bahasa Arab. Jelas ya? Okey, jadi ketika ada waw nun atau ya nun hujungnya, maka buangkan waw nun dengan ya nun itu. Hapuskan dia, tukar dengan nun taukid. Okey, satu lagi tuan-tuan, satu lagi tuan-tuan. Okey, kita ambil tuan-tuan perkataannya, misalnya ialah tarji'ina. Nah, tarji'ina, engkau perempuan balik.
Engkau perempuan pulanglah, pulang. Pulang. Tarji'ina, okey, engkau perempuan pulang. Okey, baik ya, baik. Okey, baik. Puan Radin, adakah dia ni mabni juga? Jadi Puan Radin, dia ini hanya dengan cara menghilangkan, menghapuskan. Sebab ada dia kaedahnya itu dengan cara menukar baris, ada dengan cara dia menghapuskan, menukar. Okey ya. Jadi dia kekalnya itu dengan menghapuskan itu, menukarnya itu. Boleh Puan Mabni? Puan Mabni, Puan Radin. Sebab Puan Radin tanya mabni tadi kan. Okey. Okey, boleh Puan Radin ya? Okey, jadi dia itu tak perlu dimabnikan dengan baris. Jadi dia dimabnikan itu maksudnya dia dikekalkan dengan menghapus, menukarnya. Boleh Puan Radin? Sebab peserta kita ada yang dia faham kaedah mabni ni, ada yang tak faham. Jadi saya tak perlu detailkan untuk itu. Boleh Puan Radin ya? Nanti peserta yang tak faham pening. Apa maksud mabni? Gitu. Boleh Puan Radin ya? InsyaAllah. Okey. Tarji'ina, engkau pulang. Tarji'ina, engkau pulang. Nah, engkau benar-benar pulang, tapi kita tambahkan dengan nun taukid, nun sukun. Cuba tuan-tuan tulis di ruang komen. Sebab peserta banyak yang dah jawab, saya tukar dengan nun sukun. Sila tuan-tuan. Okey. Sebab peserta yang dah banyak jawab tarji'inna, saya tukar jadi dengan nun sukun. Apa jadinya tuan-tuan? Engkau benar-benar pulang, engkau perempuan. Jawab, silakan. Ya. Ketika kita sambungkan dengan nun sukun, maka kita hapus saja nun dengan ianya. Puan Siti Hajar, kenapa jimnya jadi baris atas Puan Siti Hajar? Okey, apa dia tuan-tuan? Jadilah dia tarji'in. Tarji'in. Engkau benar-benar engkau benar-benar. Engkau benar pula. Okey, dah nampak tuan-tuan ya? Dah boleh insya-Allah ya? Jadi kaedahnya ketika fa'al mudhari' itu asalnya ada ya nun atau waw nun di hujung, maka ketika bersambung dengan nun taukid, waw nunnya hilang ditukar dengan nun taukid, atau ya nunnya hilang ditukar dengan nun taukid. Nah, itu kaedah yang kita belajar pada pagi hari ini untuk tambahan tuan-tuan. Boleh ya? Jadi tak sama fa'al mudhari' yang tak ada waw nun di hujungnya itu dengan ada waw nun. Tulis di ruangan komen, faham ke tak faham? Maksudnya sama juga ya Ustaz? Sama. Cuma bezanya penguatan taukidnya beza. Kalau pakai nun syaddah itu lebih kuat taukidnya. Itu saja. Boleh ya? Dan maksudnya dia tak akan apa namanya? Tak akan hilang, maksud asalnya tak akan hilang. Nah, misalnya tafhamuna, kamu faham. Ketika waw nunnya hilang jadinya tafhamuna, maknanya juga kamu faham. Dia tak akan berubah tuan-tuan. Cuma perubahannya itu ketika bentuknya saja berubah, makna tak berubah. Nah, itu maksud. Okay. Faham ya? Okey. Sekarang kita tengok dalam surah Al-Ankabut. Kita tengok dalam surah Al-Ankabut. Okay. Kerana tuan-tuan banyak yang mengikut kelas asas bersama saya, Ustaz Muni atau Ustaz Sofwan, surah Al-Ankabut ini tak asing lagi di telinga tuan-tuan. Okey ya. Baik. Okay, kita tengok dalam ayat yang ke
Okey. Sekejap tuan-tuan ya. Kita tengok dalam surah. Okey, sekejap. Mana dia? Okey, sekejap tuan-tuan ya. Baik. Okey. Ni dia. Ayat yang ke-10. Saya silap pandang tadi ya. Ayat yang ke-10 tuan-tuan. Okey. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa iza uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wala in ja'a nasrum min rabbik. Saya tuliskan dulu ya. Wala in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna. Tonton tengok. La yaqulunna inna kunna ma'akum. Tonton fokus. Tulisan saya agak buruk sikit tuan-tuan. Okey. Baik. Okey. Okey. Okey ya, baik. Baik. Wala in ja'a nasrum min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Tuan-tuan tengok di sini. Okey. Tuan Osman tengok sini Tuan Osman. Kalau tuan-tuan tak percaya. Boleh Tuan Osman ya, tengok Tuan Osman. Nah. Jadi di sini ada la yaqulunna. La yaqulunna tuan-tuan. Wala in ja'a nasrum min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Okey, saya tanya kepada tuan-tuan. Yaqulunna ini mereka benar-benar berkata atau dia benar-benar berkata? Tulis di ruangan komen, silakan tuan-tuan. Ini terjemahannya mereka benar-benar berkata atau dia benar-benar berkata? Tuliskan. Dia benar-benar berkata atau mereka benar-benar berkata? Silakan tuan-tuan. Jawab silakan. Tu dia. Apa dia tuan-tuan? Itu mereka. Asalnya apa tuan-tuan? Jadi lam di sini, ini lam tambahan. Ya, ini lam perkataan yang lain. Kita fokus pada yaqulunna. Fokus kita pada yaqulunna. Nah, kira-kira kaedahnya mereka benar-benar berkata atau dia benar-benar berkata? Mereka, tuan-tuan. Mereka itu akan berkata. Dalam terjemahan Al-Quran begitu. Mereka akan berkata. Tak mungkinlah dia. Sementara la yaqulunna, mereka akan berkata inna kunna ma'akum. Sesungguhnya kami bahagian daripada kamu. Tak mungkinlah dia berkata sesungguhnya kami bahagian daripada kamu. Mana sesuai? Kan? Kemudian kalau kita tarik kepada fi'il madi yang asar, tonton tengok. Mereka bahasa Arabnya yaqulun. Yaquluna. Ini mereka. Okey? Kalau dia berkata yaqulu. Dia berkata. Nah, kaedahnya macam mana tadi tuan-tuan? Kalau fa'al mudhari'nya itu ada waw nun di hujung, ketika bersambung dengan nun taukid, maka jadilah yaqulunna. Tapi kalau tak ada waw nun di hujung,
ketika disambungkan dengan nun taukid, dia benar-benar berkata. Apa jawapannya tuan-tuan? Kalau dia benar-benar berkata, yang sesuai apa? Tulis di ruangan komen. Sila, cuba tuan-tuan rangkai. Kalau dia benar-benar berkata, semestinya macam mana? Ingat, dia kekal baris atas. Kalau hujungnya tak ada waw nun atau ya nun. Puan Halimah Awang ini tak ada waw nun dan ya nun, Puan Halimah Awang. Tu dia. Kalau dia benar-benar berkata, yakulan. Balik ke kaedah asal, baris atasnya kekal, baris hujungnya kekal baris atas. Yakulu tu tukar jadi yakula. Nah, sementara pada ayat kita yakulu, la yakulunna, makanya bukan dia berkata tuan-tuan, tapi mereka berkata. Terjemahannya tak berubah seperti yang tuan tadi tanyakan. Tuan Ahmad tadi tanya ya. Nah, terjemahannya tetap mereka berkata. Cuma kenapa waw nunnya hilang? Sebab di sini ada nun taukid. Dah, tulis di ruangan komen. Dah nampak ke belum? Sila. Nah, jadi tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan pasti ada yang terkejut kan. Pertama-tama tengok perkataan ini. Ini bukannya dia berkata, terjemahannya yakulu. Oh, kita terlupa dia bersambung dengan nun taukid. Jadi itu tuh ada yang hilang sebenarnya. Apanya yang hilang? Waw nunnya hilang. Asalnya yakulun, tapi kerana waw nunnya hilang, ditukar kepada nun taukid, maka dia jadi la yakulun. Nampak ya? Faham tuan-tuannya? Alhamdulillah, terbaik. Ahsantum, mantap. Okey, baik. Nah, itu dia salah satu contoh apa tuan-tuan? Salah satu contoh ketika nun taukid bersambung dengan fi'il mudhari' yang asalnya ada waw. Dah selesai ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, baik. Puan Radin tu lam tu taukid juga ke Ustaz? Dalam kaedahnya nanti lam itu lam jawab. Okey, baik ya. Nah, apa namanya? Lam itu lam jawab. Lam waqi'ah nanti dia fungsinya sebagai jawab. Sebab di situ ada syarat kan? Wala inja itu ada syarat di situ. Okay. Nah, sekarang kita masuk fi'il amar tuan-tuannya, sekejap saja, tak lama, sebab kaedahnya sama. Yang penting kaedah tu penting. Fi'il amar. Okay. Fi'il amar. Puan Nurul. Okey. Tuan Muhammad Nurdin, terjemahan benar-benar dan sungguh-sungguh sama tak Ustaz? Sebenarnya sama. Benar-benar dan sungguh-sungguh tu sama. Sama-sama untuk taukid. Macam mana pula kalau hujungnya alif nun Ustaz? Oh, itu kita tak bincang. Tapi kalau dia alif nun, hanya dibuang nun hujungnya saja, ditukar dengan nun taukid. Tapi itu kita tak bincang sebab dalam Al-Quran dia tak ada. Boleh ya? Yang saya tunjukkan ini ketika kita nampak dalam ayat Al-Quran. Sebab itu yang kita baca kan. Jadi kalau yang tak ada dalam ayat Al-Quran, saya skip saja dulu. Boleh ya? Puan Nurul Hawa. Nanti terlalu banyak pening. Terlalu banyak pening nanti. Okey. Baik. Ini terakhir nih. Fi'il amar misalnya kita ambil perkataannya uktub.
Uktub. Uktub, tulislah oleh engkau. Tulislah oleh engkau. Okey, boleh ya? Okey, baik. Uktub, tulislah oleh engkau. Nah, satu lagi kita ambil uktubu. 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 Okey, tulislah oleh kamu. Okey, nanti saya tunjukkan kepada tuan-tuan ya. Uktubu, tulislah oleh kamu. Okey. Nah, tengok. Nah, tuan-tuan fokus. Uktub, tulislah oleh engkau. Tuan-tuan, kaedahnya sama. Fi'il mudhari' dengan fi'il amar, kaedahnya sama macam yang kita belajar sebelum ini. Nah, asalnya ketika fi'il amar ini tuan-tuan bersambung dengan nun taukid. Okey, sama ada nun taukid itu nun bersyaddah atau nunnya nun mati, nun sukun. Maka hujungnya ini kita kekalkan baris atas. Okey? Jadi ketika fi'il amar ini asalnya uktub, tulislah oleh engkau, kita rubah menjadi tulislah betul-betul oleh engkau. Benar-benar tulislah oleh engkau. Kita nak meyakinkan betul-betul. Maka jadilah dia tuan-tuan uktuban. Uktuban atau uktuban. Uktuban. Itu dia. Jadi asalnya baris mati, tetapi kerana dia bersambung dengan nun taukid, maka mesti kita baris atas kan. Jadilah uktuban. Tulislah betul-betul oleh engkau. Benar-benar tulislah oleh engkau. Okey, faham tuan-tuan ya? Tulis dulu di ruangan komen. Faham ke tak faham? Okey. Kenapa baris atas tu Ustaz? Itu kerana peraturannya Puan Atika yang kita dah belajar minggu lepas. Boleh Puan Atika rujuk lagi. Okey. Sebab dia bersambung dengan nun taukid, asalnya memang baris atas. Alhamdulillah. Faham ya? Okay, baik. Nah, sekarang kalau faham tuan-tuan, satu tuan-tuan saya nak tuan-tuan jawab. Unsur tolonglah oleh engkau. Tolonglah oleh engkau. Nah, ketika kita nak sambungkan dengan nun taukid, tolonglah betul-betul oleh engkau. Okey. Tulis di ruangan komen sila. Puan Siti Rohani, kalau aku benar-benar menulis, macam mana Ustaz? Oh, itu kita dah belajar minggu lepas, Puan Siti Rohani. Kita dah belajar minggu lepas. Tengok yang minggu lepas. Okey. Jadinya aktuban. Kalau aku menulis itu di awal kelas pun saya dah tunjukkan tadi. Tolonglah betul-betul oleh engkau. Okey. Macam mana tuan-tuan? Okey, jadilah dia unsuran. Unsuran. Maknanya apa? Tolonglah, betul-betul tolonglah, benar-benar tolonglah oleh engkau. Maksudnya minta tolong betul-betul lah tuan-tuan. Macam tu. Okey.
Okey, boleh ya? Dah, unsuranna tuan-tuannya, benar-benar tolonglah oleh engkau. Nak minta tolong betul-betul lah kita, betul-betul kita meyakinkan betul-betul tuan-tuan. Okey, boleh ya? Baik. Puan Junaidah, ini kelas asas ke Ustaz, ini kelas tambahan, kelas ekstra sahaja. Nah, okey. Nah, itu kalau fi'il amarnya tuan-tuan hujungnya tak ada waw asalnya. Atau tak ada ya. Nah, tapi ketika fi'il amar, okey, tengok tuan-tuan. Ketika fi'il amar itu hujungnya ada waw atau hujungnya ada ya, maka kaedahnya sama. Kaedahnya sama. Apa kaedahnya tuan-tuan? Ketika ditambahkan nun taukid, waw itu kita buang. Atau ya-nya kita buang. Itu. Jadilah dia uktubunna. Uktubunna. Ataupun uktubinna. Begitu. Tinggal dibuang wawnya. Okey, tinggal dibuang wawnya dan tinggal dibuang ya-nya. Dah, boleh tuan-tuan ya? Uktubunna, tulislah betul-betul oleh kamu. Uktubinna, tulislah betul-betul oleh engkau perempuan. Kalau asalnya ada waw dan ya. Buang waw itu, buang ya itu, ganti dengan nun taukid. Selesai. Dah, boleh tuan-tuan ya? Tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Tulis tuan-tuan. Terang ke tak terang? Silakan. Terang ke tak terang? Boleh? Susah ke tak susah? Mudah kan? Makanya kaedah awal tadi kita mesti peganglah. Makanya saya jelaskan dulu kepada tuan-tuan fi'il mudhari'. Baru kita masuk fi'il amar. Sebab kaedahnya sama saja. Okey, terang tuan-tuan? Okey, terakhir sebelum kita tutup kelas. Irji'u. Yang lain lah, irji'u terus. Okey. Okey, misalnya kita ambil misalnya iftahu. Iftahu ini bukalah oleh kamu. Bukalah oleh kamu. Nah, kalau saya nak tuan-tuan minta tuan-tuan tambahkan dengan nun taukid, benar-benar bukalah oleh kamu. Tulis di ruangan komen, silakan tuan. Apa jadinya? Benar-benar bukalah oleh kamu. Apa jadinya, silakan. Jawab silakan. Apa dia tuan-tuan? Terbaik. Ahsantum, mantap, luar biasa. Apa jadinya? Itulah jadinya iftahun. Itu dia. Buang wawnya itu, tukar dengan nun taukid. Jadilah iftahunna. Benar-benar bukalah oleh kamu. Benar-benar bukalah oleh kamu. Jadi perintahnya ini memang betul-betul urgent nih tuan-tuan. Memang betul-betul perintah yang urgent. Oke, boleh tuan-tuan ya? Oke, dah jadi nun taukid saya rasa cukup sampai di sini tuan-tuan. Sebagai penambahan kelas, sebagai tuan-tuan
supaya tuan-tuan lebih nampak lagi. Oh, ada rupanya nun taukid dalam ayat Al-Quran begitu. Dan saya dah tunjukkan contoh dalam ayat Al-Quran tadi yang mana nun taukidnya itu ada pada surah Al-Ankabut, ketika mana fa'al mudhari'nya itu ada waw nun di hujung asalnya dan dia bersambung dengan nun taukid, itu jadi la yaqulun. Baik. Fi'il amar sama juga tuan-tuan kaedahnya, ya. Ketika tak ada waw nun atau ya, ketika tak ada waw atau ya di hujung, maka dikekalkan baris atas lah. Ini dia. Tapi kalau ada waw atau ya, tukar waw ya itu dengan nun taukid begitu. Okey. Kalau mula dengan la sama saja, lam itu tambahan. Okey, baik. Kalau tuan-tuan faham kelas kita pagi ini, kalau jelas, kalau seronok menurut tuan-tuan, ya, tulis di ruangan komen. Alhamdulillah. Waradin, next week nun taukid ada huruf ilat. Lain lagi. Ini yang asas. Nun taukid yang asas saya tunjuk. Yang ada huruf ilat tu nanti. Boleh ya? Baik, terima kasih banyak ikut serta tuan-tuan pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menambah kefahaman, ya, berkenaan dengan kaedah-kaedah bahasa Arab yang mana cantik tuan-tuan. Kaedahnya sudah diatur sedemikian rupa. Tinggal kita lagi. Tergantung kita lagi tuan-tuan. InsyaAllah, ya. Semoga apa yang kita belajar ini bermanfaat dan saya doakan semoga sentiasa dimudahkanlah belajar tuan-tuan insya-Allah dalam memahami kaedah-kaedah bahasa Arab dan ayat-ayat Al-Quran insya-Allah. Okey, boleh tuan-tuannya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi minggu hadapan di jam yang sama dan di hari yang sama insya-Allah. Saya tutup kelas kita ya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, share dan beri bintang sebanyak-banyaknya tuan-tuan ya. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات
والفوز في دنيا ودين.